السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ سوات میں KPK میں جو ہے وہ ایک جلسے سے خطاب کیا گیا، اور اس میں انہوں نے بڑا واضح انداز میں ایک اور نئے کارڈ کا جو ہے وہ اجرا کیا۔ یقیناً KPK کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یقیناً ایک بہت خوشائن اقدام ہے کہ وہاں جو ایک خاندان کی جو انشورنس تھی جو 2016 میں PTI گورنمنٹ کی طرف سے ہی جو ہے وہ 5 لاکھ 5.5 لاکھ روپے اس کی حد مقرر کی گئی تھی، آج اس کو بڑھا کے جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ اور اس کا جو ایک بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ KPK میں رہنے والے لوگوں کو صحت کے حوالے سے جو ہے جس حد تک فیسیلیٹیٹ کیا جائے بہت اچھا ہے۔ کسی فلاحی ریاست کے لیے جو ہے وہ یقیناً ایک انتہائی خوشائن اقدام ہے، اور KPK کی گورنمنٹ کا یہ فلسفہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس میں عمومی طور پہ جو ہے وہ KPK کے لوگوں کے لیے ہے، نہ صرف وہ جو KPK میں موجود ہوں بلکہ ایسے افراد جو KPK کا شناختی کارڈ رکھتے ہوں، یعنی کہ شناختی کارڈ پر مستقل پتہ جو ہے وہ KPK کا ہو۔ ایسے افراد ملک کے کسی بھی حصے میں کسی بھی اسپتال سے جو ہے وہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں، اور اس کی لمٹ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ یقیناً یہ ایک انتہائی خوشائن اقدام ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا کہ یہ جو رویہ ہے، یہ جو روش ہے کہ صحت کارڈ، انصاف کارڈ، اور اس کے بعد جو ہے وہ احساس پروگرام، اور جہاں کام کرنا تھا یا جو بنیادی بیانیہ تھا کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کو یقیناً فیسیلیٹیٹ کرنا بہت اچھا ایک بہترین عمل ہے، لیکن پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو متعدد رہنما ہیں ان کے جو بیانات تھے، جو فلسفہ تھا، وہ آج کے ماڈرن سوشل انوائرمنٹ کے حساب سے تھا کہ پاکستان کام کرے گا تو آگے بڑھے گا۔ یہاں اگر کچھ دکھتا ہے تو یہ کارڈوں کی صورت میں دکھتا ہے، مطلب وزیر اعظم پاکستان اگر جو ہے وہ گلگت بلتستان کا دورہ کرتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں تو وہاں جو صوبے کے حوالے سے جو ہے وہ اعلان کر دیتے ہیں، اگر پشاور یا KPK جاتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کی ضروریات کے حساب سے جو اعلان کر دیتے ہیں۔ مطلب پاکستان کا یہ جو وفاق کا کانسیپٹ تھا وہ کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کیا انہی جو آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی ہتھ کنڈوں کے تحت ہی آگے بڑھے گا؟ کیا صورتحال بنے گی؟ یا اگر بات ہوتی ہے اداروں کی جو پاکستان کے اس وقت نہیں چل رہے ہیں، جس میں ریفارمز کی بہت زیادہ باتیں کی گئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کا اگر منشور پہ بات کر لی جائے، پری الیکشن کمپین کی بات کر لی جائے، تو سب سے زیادہ فوکس جو تھا وہ اگر کسی چیز پہ تھا تو وہ تھا ریفارمز، اصلاحات اداروں میں۔ وہ اصلاحات جو ہے وہ آج ہمیں بالکل گمنام نظر آتی ہیں، اور اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ یہ نظر آتی ہے کہ کہیں جو ہے وہ شیلٹر ہومز کی تعمیر ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی کہ آپ مختلف سطح کے کارڈ جو پہلے بے نظیر انکم سپورٹ کے نام سے جس طریقے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا، وہ جو ہے وہ احساس پروگرام کے طور پہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں بھی متعدد ایسی چیزیں ہیں جو یقیناً مطلب اس پہ گفتگو کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کام کر کے آگے بڑھے گا یا لوگوں کو ہم اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے چلے جائیں گے۔ اور ایک جو پرانا جو دیگر صوبوں میں یقیناً اس حوالے سے بہت زیادہ ایک سورش پائی جاتی ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ایک ملک میں رہتے ہوئے یہ ساری تبدیلی 18ویں ترمیم کے بعد آپ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوبوں کا جو ہے وہ استحقاق رائے ہے کہ صوبے کر سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس تمام تر صورتحال میں یقیناً دیکھتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کی طرف، دیگر صوبوں کی طرف جب یہ ساری صورتحال بنتی ہے۔ اسی پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما جماعت پاکستان کے اسامہ رضی صاحب، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سردار حسین بابک نے، رہنما ANP کے عوامی نیشنل پارٹی کے، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے گل ظفر خان صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اور ہمیں جوائن کریں گے عمران یوسف زئی، بیورو چیف ہیں پشاور کے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں عمران کے پاس اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صوبے میں جو یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے، اس قسم کے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا صوبے میں جو ایک فضا ہے، اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، کیا یہ PTI سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یا کچھ اور جو ہے وہ صوبے میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ منصور خان، سب سے پہلے منصور بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 منصور بھائی، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا
इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तब्दीली के नाम पर ही खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी मरतबा मौका मिला है तहरीक इंसाफ को, और यकीनी तौर पर ये खैबर पख्तूनख्वा की सियासी तारीख में पहला मौका है कि किसी सियासी जमात को मुसलसल दूसरी मरतबा यहाँ के लोगों ने मौका दिया है इक़्तिदार का। तो यकीनी तौर पर इनके जो वादे थे उसमें सबसे बड़ा वादा सेहत के शोबे के हवाले से था, और सेहत का शोबा एक ऐसा शोबा है, मैं समझता हूँ कि इसे बहुत ज्यादा आम आदमी वाबस्ता है, और यकीनी तौर पर आम आदमी उस तब्दीली को महसूस करना चाहता है, देखना चाहता है कि जिसका वादा किया गया था। 2016 में जिस वक्त ये तहरीक इंसाफ ने अपनी फ्लैगशिप में ये प्रोजेक्ट शुरू किया, सेहत इंसाफ कार्ड, उस टाइम पे इसका नाम था, शाहराम तरक्की सूबाई वज़ीर सेहत थे। उस टाइम पर ये जब ये शुरू किया गया तो इसकी जो कॉस्ट थी वो भी, जो मेडिकल कवर दिया जा रहा था वो भी कम था, और वो उस टाइम पे ये सोचा गया था कि जो खत्ते गुर्बत से नीचे के जो लोग हैं उनको ये सहूलत फराहम की जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको सेहत की बेहतर और अच्छी सहूलियात मुयसर हो सके। अब जब दूसरी मरतबा तहरीक इंसाफ को मौका मिला है खैबर पख्तूनख्वा में, तो वज़ीर आला महमूद खान ने इस हवाले से ये इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरे सूबे के अंदर जो है वो फैलाने का फैसला किया है। तकरीबन 4 करोड़ लोगों के बारे में बताया गया है कि इस सेहत इंसाफ का जो कार्ड है, जिसको अब सेहत इंसाफ की बजाय सिर्फ सेहत सहूलत कार्ड का नाम दिया गया है, जिसका आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने सवात में इफ्तिताह किया, इसमें 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये मेडिकल कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के जो 60 लाख से ज्यादा खानदान हैं वो मुस्तफीद होंगे इस सेहत सहूलियात से, जो पूरे पाकिस्तान में 400 से ज्यादा मुख्तलिफ सरकारी और निजी जो अस्पताल हैं उनके अंदर। इमरान, ये बात बिल्कुल सही है कि इसकी अशद जरूरत थी सूबे को या सूबे के लोगों को, ना सिर्फ केपीके में बल्कि पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी जो है वो इसी हद तक जो है वो इस शोबे को जरूरत है कि इस पे फोकस किया जाए। मुझे ये बताइएगा कि दीगर डेवलपमेंट, मतलब अस्पतालों के हवाले से, डॉक्टर्स के हवाले से, वहां कोई काम किया गया उस सेक्टर में? देखिए, उस हवाले से मैं बताता चलूं कि उस हवाले से काम करने की ताहाल जरूरत है। पिछला जो टेन्योर गुजरा 2013 से लेकर 18 तक तहरीक इंसाफ का, तो उनका ये विजन था, ये एक वाज़े उनकी तरफ से ये बयान सामने आता था हमेशा जब भी हमसे मीडिया के हवाले से उनसे बात होती थी, तो उनका ये कहना होता था कि सेहत के शोबे में हम कोई नई बिल्डिंग्स नहीं बनाएंगे, कोई नए अस्पताल नहीं बनाएंगे, जो पहले से मौजूद अस्पताल हैं उन्हीं को इक्विप करेंगे, उन्हीं को हम इस काबिल करेंगे कि वो इस खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं उनके जो सेहत की जो सहूलियात है उनको वो फराहम कर सके, उनका बोझ उठा सके। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पिछले जो 5 साल थे उसमें भी कोई हमने नई बिल्डिंग या कोई नया हॉस्पिटल। बिल्कुल, ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि कोई ऐसा अस्पताल बनाया गया दूर दराज से, जो पेशेंट आज वजीरिस्तान से, दीगर कबायली इलाका जात से पेशेंट्स को जो है वो पेशावर लाया जाता है, उसके लिए क्या किया गया? जी देखिए, उसी हवाले से मैं बताना चाह रहा था कि वो जो इलाके हैं वहां पर अस्पतालों की शदीद किल्लत थी, जो आज भी मौजूद है, और उस जरूरत को महसूस किया जा रहा है। जो फारफ्लंग एरियाज हैं, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा जो अब मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं, जो साबिक फाटा था, वहाँ के जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा मुश्किलात हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अगर इलाकों की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जो काफी पसमानदा है, और वहां से लोगों को, उनके लिए वाहिद एक बहाली होता है कि वो अपने मरीज को लेकर खैबर पख्तूनख्वा के जो कैपिटल है पेशावर, यहाँ का रुख करें, या ज्यादा से ज्यादा एबटाबाद या मर्दान वगैरह का रुख करें। लेकिन ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के जो दूर दराज के इलाके हैं, जो अजला हैं, उनका ज्यादा फोकस ये होता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल आए, पेशावर आए, इसलिए कि यहाँ पर बड़े अस्पताल हैं। यकीनन वो पसमानदा इलाके हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अस्पतालों के हवाले से भी, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी जो है वो हुकूमती जो एक नज़रें है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुलज़फर खान साहब, क्या ज़रूरत, मतलब ये आउटसोर्स कर देने से आप समझते हैं कि मसाइल का हल हो जाएगा? सूबे के 18 अरब रुपए जो है वो आप मुख्तस कर देते हैं इस काम के लिए, क्या इससे सेहत के शोबे में तरक्की होगी, क्या होगा? मनसूबा एक तो ये कि मैं इमरान की बात सही तरफ सुन नहीं पा सका, उसकी आवाज़ में शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहली बड़ी मेहरबानी है। और दूसरी बात ये कि अपने उनसे जिक्र की कि इस तरह के वज़ीरिस्तान के मरीजों को लेकर आते हैं या बाजोल के मरीजों को लेकर जाते हैं पेशावर, तो ये चीज़ें तो होना ही है। अब हर जगह अगर कोई कैंसर का मरीज हो तो उसको पेशावर तो नहीं लेकर जाया जा सकते, लेकिन इस वक्त
बिल्कुल जिस तरह के पेशावर में हॉस्पिटल है, सेम इसी तरह हॉस्पिटल बाजौड़ में भी और वजीरिस्तान में भी काम करें। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसे हैं जिनसे जिनके लिए पेशावर हमें जाना पड़ता है। दूसरी बात 18 अरब रुपए की बात है, तो एक हमारा जब हम इलेक्शन कैंपेन करने निकले तो हमारा एक ही नारा था और हमारी ज्यादातर हम इस पे जोर दे रहे थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया जाए। तो आज ये एक जिंदा मिसाल है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो खर्चा उठा रहे इस वक्त इससे दो ही पैदे होगी। एक ये कि वो जो कह रहे थे कि भाई मेडिसिन महंगी हो रही है और ये चीजें, तो आपको पता है कि जिसके पास भी कैपी की शनाख्ती कार्ड होगी उसको फ्री इलाज मैसर होगी और हर हॉस्पिटल में होगी इंशाल्लाह। उसके लिए अस्पतालों को बेहतर बनाया जाता है, अस्पताल बनाए जाते हैं। ये कौम का पैसा आप कौम में तकसीम कर देंगे, इससे सेहत के शोबे में कैसे तरक्की होगी? देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ और बना रहे हैं हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। अगर इस वक्त जहाँ से मैं मुंतखब हुआ 7 साल हो गए आपकी गवर्नमेंट है सूबे में। जी 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 जरा गुजारिश कर, अगर आपकी कोई यहाँ पे रिपोर्टर है बाजौड़ में तो आप जरा उनसे कल इस पे एक रिपोर्ट तलब कर ले कि पहले हॉस्पिटल का क्या पोजीशन था और इस वक्त जब पीटीआई की गवर्नमेंट है इस वक्त हॉस्पिटल की क्या पोजीशन है। तो हमारी जिस तरह के हम सेहत कार्ड दे रहे प्लस दे रहे यानी कि 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर रहे हैं और हर फर्द को जिसके पास जिसके आईडी कार्ड बने, इसी तरह हॉस्पिटल के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं। और इस वक्त बड़े सारे हॉस्पिटल है जिसको तकरीबन हमने 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 50% हमने इसको ठीक कर दिया। हमारी भरपूर नहीं बिल्कुल एक आइडियल अप्रोच है, लेकिन इसके लिए एक आइडियल सोसाइटी में ये आइडियल अप्रोच जो है वो काम करती है, वरना सूबे पे सिवाय माशी बर्डन के इसके अलावा इसका कोई फायदा नहीं होगा। देखिए जी सोसाइटी का काम करना और वो माइंड बनाना वो तो टाइम तो लेगी, लाजमी बात है कि उसके लिए टाइम तो लगेंगे, लेकिन जहाँ तक हमसे हो सकता है तो बंदगी की हम मेहनत कर रहे कि जो लोगों के साथ वादे किए, जो लोगों को इलेक्शन कैंपेन जो चलाया था उस बिल्कुल उसी तरह हम कोशिश करें कि अस्पताल को सारे जो एमएस है जो सर्जन है उनसे मुसलसल राबते में कि अपने कम से कम डिलीवर करने, यानी कि पहले से बेहतरी तो आ चुकी है। आप चेक कर सकते हैं, आप बाजौड़ के अस्पताल कम से कम बिल्कुल इससे बेहतरी तो आ जाएगी, लेकिन खजाने पे क्या असरात इसके पड़ेंगे ये एक बड़ा अहम मसला है। सरदार हुसैन बाबक साहब कैसे देखते हैं पीटीआई के ये जो पॉलिटिकल स्टैंड के तौर पे इसे देख रहे हैं या वाकई ये इंसानी खिदमत हो रही है, क्या हो रहा है? आप लोगों का शुक्रिया, और मैं काफी देर से आप सब लोगों की बातें सुन रहा हूं, तो मुझे जरूर आप मौका देंगे ताकि जी 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 आपके पास पूरा मौका है। बिल्कुल सूबे का मामला है और सूबे के करोड़ों आवाम का मामला है। सेहत कार्ड के हवाले से या ये जो मुफ्त इलाज 10 लाख तक इसकी आप बात करते हैं, तो मैं 2013 से शुरू कर दूंगा। जब से पीटीआई इसी सूबे में हुकूमत में आई है, हमारी तो रोज़ अव्वल से ये मौक़िफ़ रहा है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इन लोगों को हुकूमत पे बिठाया गया है। अब आप देखें 2013 में इन लोगों की जब हुकूमत आई तो इसी सूबे में इन लोगों ने एमटीआई एक्ट लाए। एमटीआई एक्ट उस एक्ट के मुताबिक यहाँ के जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं और अभी जाके वो चीज डिस्ट्रिक्ट में ले जा रहे हैं उनको ऑटोनोमस बना दिया गया। इन अस्पतालों में जितने सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स थे, सर्विसमैन थे, वो सारे इस एक्ट के मुताबिक चले गए। यानी ये एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात थे और इसी हुकूमत ने आइन से मुतसादम एक एक्ट यहाँ पे पास किया और एग्जीक्यूटिव इख्तियारात जो थे वो इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर दिए। आप खुद अंदाजा करें कि लेडी रीडिंग अस्पताल की जो मैनेजमेंट थी, फाइनेंशियल जो आप कह सकते हैं कि अरबों रुपए की स्कैंडल आई है, शायद आप लोगों को पता भी हो। मैनेजमेंट के हवाले से आप देखें तो सीनियर मोस्ट डॉक्टर वहाँ पे नहीं है, दवाइयों की वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह आप तमाम अस्पतालों को देखें तो इन्होंने साहब अस्पतालों का तो सूरत हाल यही होगी ना कि जब आप मरीजों के पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे कि वो कहीं पे भी इलाज करा ले, बिल जो है वो हुकूमत दे देगी, तो फिर सरकारी अस्पतालों पे पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? इनकी तो फलसफा ही डिफरेंट है। पीटीआई के प्लान पे आप आ जाए ना कि इन लोगों का मंसूबा क्या है, ये सारा कुछ कर किस लिए रहे हैं। अभी मैं इस पे आ रहा हूँ ना, अस्पतालों को तो इन्होंने डिसओन कर दिया, एक तरह से हुकूमती इख्तियार लेके
आइन से मुतसादम कानून बनाया और इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर दिया। अब अस्पताल जो थे उसकी तो आप हालत देखे तो देखने के काबिल नहीं है। अभी ये काम जो इन्होंने शुरू कर दिया, आप खुद अंदाजा करें, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम अस्पतालों को मॉडल बना रहे हैं, यानी आइन से मुतसादम कानून इन्होंने बनाया तो ये सिर्फ इसीलिए बनाया कि ये लोग अस्पतालों को मॉडल बनाना चाहते थे। बिल्कुल ऐसे ही सरदार साहब, एक मुख्तसर से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा होते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे इस वक्त की पाकिस्तान की मौजूदा जो शोबा सेहत के हवाले से जो हुकूमती कारकर्दगी है उसमें यकीनन जो है वो ऐसा महसूस होता है कि दिन ब दिन जो है वो बेहतरी की तरफ आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी जो है वो खड़ी हो रही हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, इस तमाम तर सूरत हाल में जैसे KPK में जो 5 लाख रुपए की लिमिट थी आज वो 10 लाख रुपए पे हो गई है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर का सेहत सहूलत कार्ड जो है वो पूरे पाकिस्तान में चलता है, अलावा सिंध या सिंध में जो है वो सिर्फ थर में जो है वो एप्लीकेबल है। ये सारी जो सूरत हाल है, तमाम सर जो ये डेवलपमेंट है या हुकूमती प्रोग्रेस है, इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मंसूर, ये जो सेहत कार्ड है ये इमरान ख़ान की परफॉर्मेंस की देख का एक चावल है, और आप इस चावल से फिर पूरी देख की तरफ अगर जाएंगे तो इसको हमें इस पूरे तनाजुर में देखना चाहिए कि जो इमरान ख़ान ने इस मुल्क के लोगों से, इस मुल्क के आवाम से किया था, और आवाम की जो बुनियादी ख्वाहिश और उनकी तमन्ना थी कि हमारे मुल्क में भी कोई तब्दीली आए, कोई सुबह ऐसी तुलू हो कि इस मुल्क के अंदर हालात बेहतर हों, इंसाफ का निज़ाम हो, अदल हो, मुसावात हो, इस मुल्क के निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियाँ आएँ और इस मुल्क में गरीब इंसान को भी जीने के बुनियादी हुकूक़ हासिल हों, और ये जो तफरीक़ है, ये जो तकसीम है, ये जो नाहमवारी है, ये ख़त्म हो और बुनियादी सहूलतें जो हैं वो सब के लिए यकसा हो जाएँ। ये वो तनाजुर था, ये वो उमंगें थीं, ये वो ख्वाहिशात थीं जिसकी वजह से इमरान ख़ान की तब्दीली के नारे की तरफ लोगों ने रुजू किया और लोग बड़ी तेज़ी के साथ उसकी तरफ बढ़े और उन्होंने उनको एतमाद का वोट दिया। अब मसला ये है कि इमरान ख़ान ने इस तस्कीन के लिए, इस तशफ़ी के लिए जो ऐलान किया था कि हम इस निज़ाम को बदलेंगे, हम वो निज़ाम लेकर आएंगे जो मदीने की रियासत का निज़ाम था और वो मॉडल यहाँ पर हम कायम करेंगे। लेकिन देखिए हर सतह के ऊपर इतनी मायूसी हो रही है, इतना अफसोस हो रहा है कि इमरान ख़ान की शख्सियत एक एसेट था और मैं कहता हूँ है अभी भी, इस मुल्क को बहुत आगे तक ले जाने का ज़रिया बन सकते थे वो, लेकिन उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए कि वो लोगों के साथ धोखा करें, वो लोगों के जहनों को कन्फ्यूज़ करें। अब वो कह रहे हैं कि वो चाइना का निज़ाम लेकर आएंगे, अब वो कह रहे हैं कि वो मलेशिया का मॉडल अपनाएंगे। भाई आपको कुछ पता भी है कि चाइना के निज़ाम में और मदीने के रियासत के निज़ाम में कोई मुमासलत है, कोई रब्त है, कोई ताल्लुक़ है? आपको पता है या आप बस ऐसे ही जो कोई लिख के देते बस वो आप उसको आगे बोल देते हैं? क्या ऐसा कोई मसला है? या आप जानते बूझते ये काम कर रहे हैं तो आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप किसको धोखा दे रहे हैं? और आप जानते हैं कि जब आपकी तरफ से इस तरह से एक मायूसी का सिलसिला शुरू होगा तो उसके बाद ये इस कौम का क्या बनेगा? बिल्कुल उसी तरह हमारे मुल्क में अगर आप इलाज के इशू पे बात करना चाहते हैं, आप सेहत के इशू पे बात करना चाहते हैं, हमारे मुल्क में तबकाती निज़ाम सेहत है। हमारे मुल्क में सेहत बिक रही है, जैसे तालीम बिकती है, जैसे हर चीज़ बिकती है, जैसे लोगों की इज्जत बिकती है, जैसे कानून बिकता है, जैसे इंसाफ बिकता है, वैसे ही यहाँ पे सेहत बिकती है। और सेहत खरीदने के लिए जिसके पास पैसे हैं वो सेहत खरीद ले, वरना एक एस्पिरिन के लिए भी एड़ियाँ रिगड़ के अस्पताल के चबूतरे के ऊपर लोग जान दे देते हैं और उनको इलाज नहीं मिलता। और तबकाती इलाज का आलम यह है कि इस मुल्क का दौलतमंद तबका, इस मुल्क का हुक्मरान तबका इस मुल्क में इलाज कराने के लिए एक मामूली से इलाज के लिए भी इस मुल्क के किसी अस्पताल में जाना हरगिज़ गवारा नहीं करेगा। इमरान खान की जिम्मेदारी थी कि वह इस तबकाती निज़ाम इलाज का सद्देबाब करते, वो अस्पतालों के अंदर सेहत कार्ड की हद तक तो जो है वो सद्देबाब नजर आता है ना, क्योंकि अब 4 करोड़ आवाम है तो 4 करोड़ आवाम के लिए जो है वो 18 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए, फी खानदान को जो है मिलेगा। और इसमें ये तबकाती निज़ाम का सिलसिला नहीं है, सबके लिए जो है वो ये सहूलत मौजूद है। नहीं, ये क्या है? आप अगर कोई निज़ाम बनाते कि इन्हीं आपने अस्पतालों को अपग्रेड किया, आपने आप इन अस्पतालों को उस मैयार पर लाए कि इमरान खान खुद जाके वहाँ पर इलाज करवाएं,
और उनके केपी के वज़रा उन अस्पतालों में जाके इलाज करवाएंगे जहाँ के ये कार्ड इशू किए गए हैं। और कार्ड क्या इशू किए गए हैं? ये कार्ड किसके पास जाएंगे? किसकी जेब में जाएंगे? क्या लोगों को इस मुल्क के अंदर सर उठाकर इस तरह से जीने की आज़ादी है कि वो जिन ख़वानीन के, जिन सियासी ठेकेदारों के, जिन सियासी जो इस मुल्क का जो बालादस्त तबकात हैं वो उनके सामने कुछ बोल सकते हैं? ये कार्ड तो एक यहाँ पे सिंध के अंदर भी एक कार्ड का बड़ा शोहरा था और वो यहाँ के ठेकेदार, सियासी ठेकेदारों को रिश्वत के तौर पे दिए गए थे। किसी एक वडेरे के पास 500 कार्ड हैं और दूसरे वडेरे के पास 1500 कार्ड हैं। बिल्कुल यही सिलसिला आपने भी शुरू कर दिया। जो पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून इस किस्म की चीजें करते थे, सियासी रिश्वतबाजी की, आप इसको नादरा के डेटा के साथ अटैच करते, फिर भी समझ में आती बात। आपने किसी इलाज की, किसी सहूलत का इंतजाम नहीं किया, इतना भी इंतजाम नहीं किया जितना प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोगों ने काम शुरू कर दिए हैं। मैं जानता हूं प्राइवेट सेक्टर के अंदर पेशावर में, केपी में लोगों ने काम किया है और उसको सरकारी अस्पतालों और सरकारी तालीमी हेल्थ के तालीमी इदारों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर मुकाम पर लेकर गए हैं। आपके पास तो रियासत है, आपके पास तो सरकारी वसाइल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप अगर ये नहीं करेंगे आप मुजरिम करार पाएंगे। हम आपका एहतराम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप डिलीवर करें। हम आपके साथ जो पॉइंट बात करें ताकि हम जवाब दे सकें। जी जी, मैं सरदार हुसैन बाबक साहब की बात पूरी नहीं हुई थी। सरदार साहब, ये तो पैरेलल निजाम चल रहा है। इस वक्त का जो 80 से 85% जो है वो इस तमाम तर जो आप ये सेहत कार्ड के बाद जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है और जो खर्चा ऑलरेडी सरकारी अस्पतालों में जो एक्सपेंस का जो था वो सारा सिलसिला आज भी वही मौजूद है। ये कैसे चलेगा सारा सिलसिला? बिल्कुल, ये मेरे मोहतरम ने जो पॉइंट उठाया ये बुनियादी पॉइंट है। इन्होंने ये जो सोशल सेक्टर है और ये रियासत की जिम्मेदारी है। देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि रियासत की जिम्मेदारी है कि हर शहरी की जान और माल, अब जान में तो सेहत भी है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सोशल सेक्टर है, ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है। ये लोग आईन से मुतसादम काम करते हैं और निजकारी की तरफ ले गए अस्पतालों को। अब आप खुद अंदाजा करें कि आपका अपना सरकारी एक निजाम चलता है, कमजोर है, मजबूत है, वो अलग बात है, लेकिन एक निजाम चलता है। आपने अपनी सूबे के तमाम अवाम को ऑप्शन दे दी कि आप प्राइवेट अस्पतालों में चले जाए। तो ये आपके जो इदारे हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं, छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो अगर खराब भी हैं, अब वो कहाँ से जाएंगे? आप तो फोकस नहीं करेंगे, जिस तरह मेरे मोहतरम ने मुझसे पहले बताया कि लॉजिस्टिकली आप इक्विप कर लें। सीनियर मोस्ट डॉक्टर हुकूमती सिविल सर्विस से चले गए एमटीआई आने के बाद, तो इन्होंने तो इस सूबे का निजाम तबाह कर दिया ना। अब सही है, एक सहूलत अगर आप गरीब लोगों को दे रहे हो, जब तक सरकारी सहूलत मौजूद नहीं है, कम से कम वो प्राइवेट अस्पतालों से वो सहूलत ले ले। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने तो सरेंडर किया। नहीं, यहाँ तो गरीब अमीर की कोई तफरीक नहीं है ना। ये कार्ड तो सबके लिए है, केपी के रहने वाले हर शहरी के लिए है। जरा मुझे मौका दीजिएगा, इन बेचारों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल खान साहब आपके पास आता हूँ। नींद से उठा के बैठा दिया, इन बेचारों को पता नहीं कि क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, एक मिनट देखिए जी, ये निजकारी का जो अमल है, निजकारी का, तो यहाँ सरदार साहब आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जी खान साहब फरमाइए। मंसूर साहब मुझे कह रहे हैं। जी जी, गुल मुजफ्फर खान साहब। हाँ मंसूर साहब, ये नजकारी वाले किसे अभी गुजर चुके हैं, ये 1 साल पुरानी बातें हैं और उस टाइम नजकारी भी नहीं हो रही थी। जो जमात इस्लामी वाला बोल रहा था, जो मेरा भाई है, वो ठीक कह रहे हैं कि इनके लोग पुट्टाफियों पर भी मार रहे हैं, उनको सेहत भी मैसर नहीं है और उनको पानी और पर में जाए तो बहुत कुछ मैसर नहीं। वो मैं तो पाक करता हूँ इनसे, अगर ये कराची का रहने वाले। दूसरी बात ये कि इनको अभी तक ये पता नहीं है कि ये नादरा ही दे रहे हैं और जिसके पास आईडी कार्ड है सबके सबको मिलेंगे। इसमें कोई तफरीक, इसमें कोई चौधरी, इसमें कोई खानेजाम, ये तो मैंने वाज़ेह किया है बिल्कुल। जी जी, इसमें कोई सियासत नहीं चलेगी। जिसके के पास कार्ड है वो जाए और अपना कार्ड वसूल कर, जिसका आईडी कार्ड बने जाके अपना कार्ड वसूल कर सकते। तीसरी बात उन्होंने की कि खान साहब, मतलब अब ये भी नहीं हो सकता जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हुआ कि 21-22 ग्रेड के अफसरों के भी कार्ड बने हुए थे, अब इसमें तमाम लोग जो है वो कार्ड बनवा सकते हैं।
اس میں بھی لوگ تو پیٹتے ہیں، چاہے بات بالکل بالکل، یہی میں نے کہا کہ وہ ایک مسئلہ درپیش آیا بعد میں، لہٰذا اس دفعہ سب کے لیے جو ہے وہ اس کو اوپن کر دیا گیا ہے۔ جی جی، اس ٹینشن کو بھی ختم کر دیا۔ دوسری بات انہوں نے تیسری بات کی کہ خان صاحب کبھی چائنا کی بات کرتے ہیں اور کبھی ریاست مدینہ کے، کبھی کہتے ہیں مانا نظام لے کر آؤ۔ ذرا ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو خان صاحب نے انڈیویجلی بات کی، جیسے کہ چائنا والے محنت بہت کرتے ہیں، تو انفرادی طور پر اگر ہم اس چیز کو فالو کر دیں تو یہ بری بات نہیں ہے۔ ذرا ان سے پوچھ لیجیے کہ کبھی ریاست کی جو آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام میں کبھی یہ بھی ہوا کہ کسی نے اپنے رائے، ایک ذمہ دار بندے نے اپنے رائے استعمال نہیں کیوں؟ پیچھے صحت کے مسئلے میں آپ کہاں چھپ گئے تھے؟ زبان سے پوچھ لیجیے کہ یہ کوئی پاکستان کی قانونی اجازت دیتے؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ ان لوگوں نے نہ کچھ کیا، یہ بھی ہمارے ساتھ پچھلے 5 سال حکومت میں رہے، بالکل خزانہ ان کے پاس رہا۔ جب ان سے نہ ہو سکا اور ہم نے کر دیا، ابھی اس چیز کے اوپر جو عام غریب اور سب کو ایک ہی جیسا مل رہا ہے، اس کے اوپر بھی اعتراض کر کے کہہ رہے کہ نہیں یہ تو نہیں، صحت کی سہولت بہتر کر لی تو صحت کی سہولت ہی بہتر کر لیتے۔ اب ضروری تو نہیں کہ مریض کی علاج سرکاری ہاسپٹل سے۔ بالکل 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 خان صاحب، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً جو ہے وہ سلسلہ تھوڑا سا پیچیدہ ضرور ہے، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ سرکاری صحت کا جو صوبائی بجٹ ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ یہ 18 ارب روپے کا جو سالانہ پیکج ہے یہ اپنی جگہ ہے، یہ صوبہ کس حد تک برداشت کر سکے گا؟ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت صحت کارڈ کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ عمران، تھوڑا سا بتائیے گا صحت کارڈ کے حوالے سے میکینزم کیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے، کیسے یہ نظام چل رہا ہے، یا وہی ہوگا کہ بعد میں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا جب حکومت چلی جائے گی کہ جو ہے وہ اس کا بھی جو ہے وہ بے دریغ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مس یوز ہوا ہے؟ دیکھیے منصور خان، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران، آپ کی آواز میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹورشن آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ پاکستان میں جب حکومت چلی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہوتی ہیں، بالخصوص آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ بعد میں سامنے آیا۔ اس بات کو کیسے جو ہے وہ سیکیور کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی 10 20 کارڈ لے کے نہیں بیٹھا ہوا ہوگا، ہاسپٹل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بہتر تعلقات کر کے یا معاملات کر کے جو ہے وہ یہ سارا بندر بانٹنا شروع ہو جائے؟ دیکھیے منصور، ہمارے ملک کا جو سماجی ڈھانچہ ہے وہ بنیادی طور پہ جاگیرداروں پر مشتمل ہے، جاگیرداروں کی بالادستی پر مشتمل ہے، جو چودھریوں کی اور خوانین کی اور سرداروں کی اور ایک قبائلی مائنڈ سیٹ ہے۔ یعنی ہم ایک بہت ہی ماضی کے دور کے سماجی ڈھانچہ رکھتے ہیں، اور اس بات کی ضرورت تھی کہ عمران خان آتے اور اس کو مدینے کی ریاست کی طرح یہاں کا پورا سماجی ڈھانچہ بدلتے۔ لیکن آپ اس پورے سماجی ڈھانچے کو اسی طرح برقرار رکھتے ہوئے جب یہ سارے اقدامات کریں گے تو ہمارے ملک میں جو کرپشن ہے، ہمارے ملک میں جو ظلم و ستم ہے، اس کی تہ میں، اس کی جڑ میں یہی سماجی ڈھانچہ بیٹھا ہوا ہے، یہی بالادست طبقہ ہے کہ جو اس پورے ملک کو لوٹ کر کھا رہا تھا۔ اس کے اب آپ کو صرف اگر انداز بدل لیں تو ہمارے ملک کا جو سیاسی ڈھانچہ اس وقت کام کر رہا ہے، جس کو آپ کرنٹ یا روزمرہ کی سیاست کہتے ہیں یا مروجہ سیاست کہتے ہیں، اس کے اندر ایک سیاسی ٹھیکیداروں کی اجارہ داری کا ایک نظام ہے، جس میں لوگوں کو ایک بکریوں کی طرح ہانک کر ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، نہ ان کو پتہ ہے۔ کے پی کے میں تعلیم کی صورتحال آپ دیکھیں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، دور دراز علاقوں میں، وہاں کی کتنی خواتین کو پتہ ہوگا کہ ان کے شناختی کارڈ کے اوپر ان کا یہ صحت کارڈ جاری ہوا ہے اور کس کے پاس گیا ہے اور کس کو ملا ہے، کیا اس کی تقسیم کا کیا نظام ہے، وہ صحت کارڈ کہاں سے تقسیم ہوگا، کون فراہم کرے گا، وہ وزارت کون سی ہوگی، وہ ہاتھ کون سے ہوں گے جن کے پاس وہ وزارت ان کارڈوں کو جو ہے فراہم کرے گی۔ یہ تو آپ ایک کی جیب میں 100 کارڈ ڈالتے ہیں، دوسرے کی جیب میں 50 کارڈ ڈال دیں تو یہ چیک کیسے ہوگا؟ اور یہ کام اگر عمران خان کے نام سے یہ کام ہو رہا ہے، اگر ان کے منہ سے یہ اعلان ہو رہا ہے، تو مجھے افسوس ہے اس لیے کہ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ ان کی صورت میں اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں عدل اور انصاف ہوگا، انصاف کا نظام آئے گا،
آپ اس طرف ایک قدم بڑھائیے، ہاں لوگ اپنے دل کھول دیں گے، لیکن آپ تو 2 قدم آگے کے بجائے 8 قدم پیچھے جا کے آپ یہ کارڈ تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ کارڈ تقسیم ہوتے ہوئے ہم نے یہاں سندھ میں دیکھے ہیں، بالکل بالکل بالکل، اور یہ کارڈ اسی طرح تقسیم ہونے، کوئی چیز نہیں بتائی، نہ اس کے آگے کچھ نہ اس کے پیچھے جی کچھ۔ سردار حسین بابک صاحب، میں ایک بات منصور کہنا، 18 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 18 ارب روپے میں اگر ایک اچھا معیاری اسپتال بنا دیا جاتا، اگر قصبوں میں دیہاتوں میں 18 ارب روپے سے آپ معیاری اسپتال وہاں پہ لوگوں کو فراہم کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسی چیز جو سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال ہو سکے۔ 10 لاکھ آپ دے رہے ہیں ایک کارڈ کے اوپر، اور وہ کارڈ کیسے تقسیم ہوں گے؟ جی سردار حسین بابک صاحب کیا کہیں گے؟ کوئی میکینزم ہے یا یہی سب کچھ ہوگا جو پاکستان میں ہوتا رہا ہے، ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ جو ایشو ہے یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اور یہ بہت بڑا فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ ایسے بڑے فیصلے صوبائی اسمبلی کے فلور پہ ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتے ہیں، کیبنٹ کے اندر ہوتے ہیں، اسی طرح اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں ہوتے ہیں۔ میڈیا کو اور سول سوسائٹی کو انوائٹ کرتے ہیں حکومتیں، جب اتنے اسٹیپس لیتے ہیں کہ ایک ساری عمر کا جو ایک سسٹم تھا ان کو الٹ دیا نا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ سپوز آپ کسی باشندے کو 10 لاکھ روپیہ دیتے ہیں کہ آپ لے لے اور یہ فلاں مادی چیز آپ خریدے، اب وہ چیز اگر وہاں پہ موجود نہیں ہے، ایک سہولت موجود نہیں ہے، تو یہ کس طرح خریدیں گے؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے۔ لیکن جو بنیادی انہوں نے جو غلطی کی وہ یہ کی کہ اس طرح کے بڑے فیصلے لینے سے پہلے یہ کوئی سرپرائز دینے والے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، یہ تو قوموں کے اور صوبے کے مستقبل کے فیصلے ہیں نا۔ ان کو تو ہر طرح سے دیکھنا چاہیے، پلس مائنس دیکھنے چاہیے۔ ابھی دیکھیں آج تو میرے خیال میں اعلان ہوا، عام غریب عوام تو اس بات پہ خوش ہوں گے کہ چلو ان کو 10 لاکھ تو بڑی رقم ہے، وہ جب یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں 10 لاکھ کی رقم مل گئی اپنی صحت اس کرنے کے لیے۔ لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے، اب اسی ریاستی ذمہ داری کو آپ عوام کے سپرد کرتے ہو، یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہے، یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہے۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے، اگر صحت کی بہترین سہولیات ہے تو کیا وہاں پہ اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں؟ وہاں تو ریاست نے یہ بڑا بنیادی سوال ہے مظفر خان صاحب، یہ بڑا بنیادی سوال ہے، اور خاص طور پہ اگر یہ آپ کا یہ پیرل نظام اگر چلتا ہے، لوگ 80 سے 86% لوگ جو ہے پرائیویٹ اسپتالوں کا رخ کر لیتے ہیں، تو یہ جو سرکاری اسپتال ہے، سرکاری خرچہ ہے، جو صوبے کا جو صحت کا بجٹ ہے وہ کہاں سرو ہوگا؟ یا جو ابھی اس سے پہلے بات کی جا رہی تھی آؤٹ سورس کر دیں گے اسے، اس کا کیا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے منصور صاحب، ایک تو ان کو یہ پتہ نہیں کہ کارڈ کیسے تقسیم ہوگی، یہ سن نہیں ہے، یہ KPK ہے۔ ہم نے پہلے بھی لاکھوں کارڈ تقسیم کیا، اور یہ ایک ایک یونین کونسل میں جا کے کسی سرکاری بلڈنگ میں ایک ایک کارڈ تقسیم ہوں گے۔ اب بتا دینا پہلے کس کو کارڈ نہیں ملے، اور اگر کسی کو نہیں ملے تو جا کر اپنا کارڈ جو ہماری BCOs ہیں اس میں ہم نے صحت سینٹر بنایا اس سے وصول کر سکتے۔ اب جب یہ اس کے اوپر سوال اٹھائیں گے کہ کارڈ لوگوں کو کیسے ملیں گے، تو اس کا جواب تو ہمارے پاس ہے نہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو ہم پہلے دی چکے ہیں، ورنہ یہ کوٹ کر لیں کہ حلقے میں کون دے گیا۔ ہم تو پاکستانی کنونشن سیاست کی بات کر رہے ہیں نا، جہاں حکومت جانے کے بعد جو ہے وہ یہ ساری چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہوتی ہے، سامنے آنا شروع ہوتی ہے کہ کارڈ کس طریقے سے مس یوز ہوئے۔ وہ پہلے والی حکومت جاتی تھی جو کام نہیں کرتی تھی، ہمارا جانے کا ارادہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے وہ 35-40 تک چلیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ بہت خوبصورت کنکلوژن آپ نے دیا کہ آپ کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جی عمران، کیا کہیں گے میکینزم کے حوالے سے؟ کوئی میکینزم ایوالو ہوا ہے اس حوالے سے؟ جی ذرا سن لیجیے گا نا، یہ کہہ رہا کہ یہ کوئی ہاسپٹل بتا دیتی، یہ مجھے بتا دی کون سا ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ DCO نہیں ہے، جہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے، جہاں پہ یہ دیکھیں میں نے بتا دیا کہ آپ کوئی کینسر کا بیمار ہو تو اس کے لیے میں باجوڑ میں تو ہاسپٹل نہیں بنا سکتا، اس کو پشاور جانا پڑے گا جہاں پہ شوکت خانہ ہو، یا کوئی ہر جگہ آپ کو دل کا ہاسپٹل نہیں بنا سکتے، وہ بنائیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے، لیکن موجودہ حالات میں ممکن نہیں ہے کہ ہم 21 سال میں سب کچھ کر لیں۔ تو یہ ذرا بتا دیں کہ کون سا ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ کوئی بیچ کیوں نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے عمران، کیا میں وہی میکینزم کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کے خیال میں کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئی ہے کہ جس کے بعد ایسا محسوس ہو سکے کہ جس طریقے کا ٹرانسپیرنٹ نظام کی بات کی جا رہی ہے کہ KPK کی حکومت جو ہے وہ دیگر صوبائی حکومتوں سے مختلف ہے، کیا واقعی ایسی صورتحال ہے؟
देखिए मंसूर, सबसे अहम चीज ये है कि ट्रांसपेरेंसी के हवाले से 12 तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मजीद बहुत काम करने की जरूरत है। और सरकार ने हमने देखा 2013 से 2018 तक पीरियड था, उसमें हमने कोई नया हॉस्पिटल नहीं लेकर बिल्डिंग की थी। इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए तो इस कार्ड के हवाले से इससे पहले जो कार्ड थे उसमें भी ट्रांसपेरेंसी एक सवालिया निशान थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको जो मुस्तहिक थे उनको कार्ड नहीं मिले, या जिनको कार्ड मिले तो उनको से फायदा कोई ना हो सकता। जब मरीज जाते हैं और वो कार्ड से इमरान, अब आपकी आवाज़ में जो है वो दोबारा डिस्टॉर्शन आ रही है, हम आपकी मुकम्मल तौर पे बात नहीं सुन सके। लेकिन जो बुनियादी मसला है वो यकीनन ये कि हम पाकिस्तान को जब देखते हैं तो पूरे पाकिस्तान को एज ए होल देखते हैं, और पन में ये एक रूटीन का मसला रहा है। एक रिवायत रही है कि हुकूमत जाने के बाद जो है वो इस किस्म की चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू होती हैं। बाद में क्या सूरत हाल बनती है कि, और जिस खूबसूरत कंक्लूजन के साथ जो है गुलज़फ़र खान साहब ने कहा कि हमारा जाने का कोई इरादा नहीं है, तो यकीनन जो KPK के लोग हैं उनके लिए इंतहाई खुशाइन अमल है कि ये जो 10 लाख का जो इंश्योरेंस है ये आगे उनके साथ साथ चलता रहेगा। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।